मैं उस परमात्मा सावण कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हाँ जिन्होंने सानू आपदा जश करने का मौका दिता है। ये उन्हों की ही दया है जिहड़े आपां सारे मिल के उहदा जश कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं। संत मत कोई समाज नहीं हुंदा, कोई ये मजहब नहीं हुंदा गा, ना संतां दा ये मकसद ही हुंदा है कि इस नूं कोई समाजिक शक्ल दे देनी। संत महात्मा तां जद भी संसार विच आए या अगे नूं आउणगे, सारे संत महात्मा दा जो मिशन हुंदा है, जो लक्ष्य लेके उस संसार विच परमात्मा की तरफों आउंदा है, वो है जिन्हां आत्मा नूं परमात्मा की तरफों हुक्म हुंदा है शब्द नाम दे नाल जोड़न दा, ਉਹ ਉਹੀ ਕਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ। संत महात्मा ना तो सानू कोई लड़ाई की ट्रेनिंग देने वास्ते आउंदे है, ना कोई वो वंडियां पाउण वास्ते आउंदे है, कोई समाज खड़ा करन वास्ते आउंदे है। ये तो असी ही लोग हुंदे हैं। उन्हां दे जाण तो बाद समाज बना लेने हैं, फिरके बना लेने हैं, पार्टियां बना लेने हैं। क्यों ये बना लेने हैं? या तो अपनी वडियाई की खातर, मान की खातर, या पेट की खातर। जिन्ना महात्मा के उत्ते असी ये समाज बनाने हैं, वट्टां या पार्टियां बनाने हैं, उन्हां दी तुसी तलीम पढ़ के देख लो, उन्हां दा उपदेश पढ़ के देख लो। बेशक वो संसार दे विच अज महात्मा तन करके मौजूद नहीं, लेकिन उन्हां दा जो उपदेश है, संदेश है, जो वो दे के गए या जो हदायत वो साडे वास्ते छड्ड गए है, वो है परमात्मा की भगती, परमात्मा का प्यार। वो तो सानू विछड़िया नू जो जुगां जुगां तो विछड़े हैं, वो परमात्मा दे नाल मेलण वास्ते आउंदे है। महात्मा किसी भी वक्त अंदर क्यों ना आया होवे, किसी समाज विच क्यों ना आया होवे, चाहे यूरोप च आया, चाहे फारस के देशों में आया, चाहे हिंदुस्तान विच आया या पूर्व च आया है, हर एक महात्मा का उपदेश सानू इको ही रस्ते ते ले जाता है। बेशक उन्हां दी भाषा अलग अलग है, क्योंकि कोई अरब विच पैदा होया, उसने अरबी जबान दे विच उही साधन और तरीका परमात्मा के गुण गैन लिख दिते, मिलण का तरीका लिख दिता। अगर कोई फारस के अंदर पैदा होया, उन्हें फारसी के अंदर उपदेश लिख दिता कि परमात्मा एक है, ਉਹਦੇ मिलण का साधन और तरीका भी एक है, और वो परमात्मा सब दे अंदर है। ये भी उन्होंने लिखिया कि अगर जे तुसी अंदर रूहानी सफर करना चाहुंदे हो, अंदर परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हो, तो सब तो पहला किसी भेदी नूं साथ लो। क्योंकि जिन्ना गलियां अंदर, जिन्ना महल्लियां या बाजारां दे अंदर आपां आम तौर पर भी फिरते हैं, उस बाजार दे विच भी अपना कई दफा भुल जाते हैं। लेकिन जिन्ना रस्तियां दे उपर आपां कदे चले ही नहीं गए, कदे सुनिया तक नहीं हुंदा गा, उस ते भुलण दा या खतरे का कितना डर हुंदा है। अंदर भी काल ने बड़ियां बड़ियां रुकावटां, बड़े बड़े लालच, बड़े बड़े कुरबे, डंगाइयां गहराइयां रचियां हुईयां हन। सो इस वास्ते उस जगह के उत्तों कोई पूरा महात्मा, कोई वख वकार ही सानू ले जा सकता है। सानू महात्मा प्यार नाल मसाला दे दे इसे वास्ते दसदे है कि जिस तरह किसी ने इथों अमरीका नू जाना है, आपां की करते हैं कि सब तो पहला टाइम टेबल देखते हैं, गाइड बुक देखते हैं कि कित्थों उड़ान साडे जहाज की होएगी, की टाइम होएगा, की किराया लगता है, कौन आदमी हैं जो उतों का वीजा या पासपोर्ट
ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗਾਈਡ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਾ ਲਵਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। तो सानू जिस तरह से इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, इसी तरह ऐसे सज्जणा के पास सानू जाना पएगा, टिकट भी लेनी पएगी और उन्हां तो पासपोर्ट या वीजा भी लगवाना पएगा, तद ही असीं उस मुल्क के अंदर दाखिल हो सकते हैं। एक केस के उल्ट है, अगर कोई सज्जन अमरीका तो आया होवे, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ, ਸਚਾਈ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਘਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਾਟੀਆਂ ਅਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਗਜ ਲੱਖ ਮਣਾ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੀਚਾ ਭਾਓ, ਮਿੱਸੂ ਤੋਟ ਨ ਆਵੀ ਲੇਖਣ ਪਾਉਣ ਚਲਾਓ, ਭੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਹਉ ਕੇਵਡ ਆਖਾਂ ਨਾਓ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਕਾਗਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, तो आप कहने लगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੜਛੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਲਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਉਹਦਾ ਜਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਗੀ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਕ ਵਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ
ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਆ ਡੰਡ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਜੁਗਾਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਦੀਨੀ ਤੁਰਕੀ ਛਾਪ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਕ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਵਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਆਖੀਏ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਨ। ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਵੜੀਏ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੀ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਪੱਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਬ ਨਾ ਦੇਖੂ ਆਪਣੇ ਨੈਣੀ, ਨਾ ਭਤੀਜੂ ਗੁਰ ਕੀ ਬੈਨੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। श्री राग मोहल्ला पंजवा, संतों की बाणी, पन्ना 213। संत जन मिल पाई हो, सच्चा नाम समाल। संत जन मिल पाई हो, सच्चा नाम समाल। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਸਥੂਲ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੰਢ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰ ਚਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਹੀ ਠੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵਣਿਆ ਜੀ। ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲ ਪਾਈਓ, ਸਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਤੋ ਸਾ ਬੰਦੋ ਜੀਆ ਕਾ, ਐਥੇ ਓਥੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਥੀਆਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪੋਥੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ 12 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲਗਨ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਬੰਨਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਨਕਿਲਸਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੰਜਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ
ਜਿਹਦੇ ਸਾਥ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਦੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ, ਸੱਪ ਦਾ ਡਸਿਆ ਇਨਸਾਨ ਰੱਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਘਟਨਾ ਕਿਨੇ ਕਹਾਇਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਠਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲਗਨ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਿੱਠਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨ ਸੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੈਸਾ, ਕਬੀਰ ਜੈਸਾ ਮਿਲੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ, ਕਦੇ ਬਘਿਆੜ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਸਰਪ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਵੜਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਆਸਾ ਤਹਾਂ ਵਾਸਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਏ ਦਿਆਲ। ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਵਿਰਹ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਬੜੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਥ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 22 ਸਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਤਾਨੇਵਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਦ ਆਏਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਢੋਲ ਲੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਉੱਥੋਂ ਘੁਮਰੀ ਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਰੁਕੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੜਕ ਤੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸਨੇ ਫਤਿਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੂਰ ਪੈਂਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਊ ਸੁਖਦਿਆਲ ਦੀ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਦਾਂਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਔਰ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਕੂਕ ਸਨ ਉਹ ਰਫਾ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉਚਾਰੇ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਪਰ ਹੈ ਕੋਈ 1400-1500 ਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਤਰਾਜ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਪੋਥੀ ਪਈ ਸੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਉਹਦੇ ਸੀ ਰਾਧਾ ਆਦ ਸੁਰਤ ਕਾ ਨਾਮ, ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਵਸੇ ਨਿਜ ਧਾਮ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੋਏ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਦੋਨੇ ਨਾਮ ਏਕ ਕਰ ਜਾਨੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਧਾ ਹੈ। तो सब संतां ने उस परमात्मा ਨੂੰ स्वामी किया है।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਸਵਾਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਾਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਊ ਬੂਆ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਏ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ इतना टाइम क्यों लाया? तो महाराज सावन सिंह कहने लगे यही वक्त उस परमात्मा ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਵੀ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਭਾਂਡੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਨ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਦਿਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਿਸ਼ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। तो बाबा बिशन दास ने भी किया कि वस्तु देने वाला घर में ही आएगा। मस्ताना जी बलोचिस्तानी महाराज सावन सिंह ਦੀ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਜੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਵਣ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਦਿਆਲੂ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਤਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 2 ਤੋਪਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਵਣ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ
ਕਿ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। तो महाराज ने खुद ही अपना संदेश ही भेजा कि भी वो घरे रहन। हुण तुसीं ये देख लो कि मेरा नां किहने दसता उन्होंने, ये किहने पता देता भी वो उत्थे बैठा है, मेरी इंतजार च बैठा है। तो मेरे पास सत्संग दा प्रोग्राम तो पहला तो बचपने तो ही प्रेमी लोग आउंदे जांदे सन। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाया कि महाराज ने आना है। ये अंदरों भी एक फुरना फुरिया सी कि महाराज इत्थे आने वाले है। तो मैं 6 महीने पहला उत्थे एक मकान बड़ा अच्छा बना रहा सीगा। तो महाराज जी आए, तो जिस तरह बंदे बहादुर नूं गुरु गोबिंद सिंह जी मिले सन, उन्होंने ये आदत सी कि किस तरह बई मैं उन्होंने पास अगर कोई आउंदा सी तो उन्होंने अंदर एक पलंग ढाया होया सीगा। पहला उस महात्मा नूं उस पलंग ते बिठाउणा, फिर अपनी शक्ति नाल उस पलंग नूं उल्टा देना, मखौल करना, टिचकर करनी कि भी तू आह ही ताकत है। तो मेरा उन्हीं दिनी ये अभियान चलिया होया सीगा कि बेशक 100 आदमी है, 500 आदमी है, कितने भी मेरी संगत च क्यों नहीं बैठे होंगे, अगर तुरे भी 4 आदमी आए हैं, अख मिलाउणी तो जमीन ते लिट जाते सी। तो मेरे भी दिल दे विच सी कि महाराज आउंदा है, देखांगे कौन तकड़ा है। हुण तुहानूं पता है कि चिड़ी बाज का की मुकाबला कर लेगी, गिद्दड़ शेर दे अगे कितनियां भी भौंकियां मार ले, शेर का की करेगा बई। तो मैं ऐसा सारा कुछ ही किया। वो समर्थ पुरुष सन, तौण नहीं की कि महाराज जी मैनू पता नहीं कि मैं थोड़े ते की सवाल करना, मेरा दिल दिमाग बचपन तो खाली है। जो उन्होंने दया की, जो बख्शिश की, अखां 4 कीतियां तो आत्मा नूं ठंड वरताती। वो ठंड, वो प्यार भरियां अखां अजे याद है। प्यारो ये अखां बनाउणियां पैंदियां हन। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं करम ये वस्तु गुरपुरे ते पाइए अपनी नजर निहाल। कर्म परापत तिस होवे जिसनो होए दयाल। ये शुभ कर्मां दा फल परमात्मा उन्हां नूं दिंदा है जिन्हां ते वो दयाल हो जाता है, जिन्हां ते वो मेहरबानी करता है जी। कर्म परापत तिस होवे जिसनो होए दयाल। मेरे मन गुर जेवड़ अवर ना कोई। दूजा थां ना को सुझे गुर मेले सच सोई। आप प्यार ना कहते हैं गुरु तो वड्डा संसार विच कोई भी नहीं। क्यों नहीं उस तो वड्डा कि जो दात गुरु दिंदा है ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਵਾਰ ਦਈਏ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂਗਾ।
कबीर साहब ने कहा, 3 लोक 9 खंड से, गुर से बड़ा ना कोय, करता करे ना कर सके, ते सतगुरु करे सो होए। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰਾ ਗੁਰ ਕੇ ਕਬੀਰਾ ਹਰ ਕੇ ਰੂਠ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨੀ ਜਾਏ। ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਰੂਠੀ ਤੇ ਹਰੀ ਨਾ ਹੋਤ ਸਹਾਏ। ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ तो कहते भी उसनूं कौन मनाएगा। इस वास्ते आप प्यार नाल कहते हैं कि गुरु तो वड्डा नहीं कोई। जदों असीं उसनूं आपदे अंदर प्रगट कर लैंदे हैं, अंदर जाके सच्चाई नूं देख लैंदे हैं, फिर दूजा कोई थां जगह जगह ते जाके असीं डोलदे नहीं फिरदे। हुण साडी की हालत है, जद तक असीं अंदर नहीं जांदे। महाराज कृपाल कहते हुंदे सी, गंगा गए गंगा राम ते जमुना गए ते जमुना दास बन जाने हैं जी। दूजा थाओ न को सुझे, गुर मेले सच सोए। सगल पदार्थ तिस मिले, जिन गुरु डीठा जाए। गुर चरनी जिन मन लगा, से वड पागी माए। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੱਸਾਂ ਜਾਂ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੋ ਸਵਾਏ ਦਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਭਾਗ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਜਨ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜ ਪਏ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਪਾਤਾ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟਪਾਉਣੀ ਹੈ। फिर पत्र च लिख दिंदे हैं, जे लड़का ना होया तो साडा भरोसा टुट जाएगा। दसो बई, हुण संतां दी नज़र दे विच तां लड़की भी उतनी ही प्यारी है जिन्नी कि एक लड़का है। आत्मा लड़की च भी ओह है, लड़के च भी ओह है। गुरु नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। जदों तुसीं ਕਿਸੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘੋਗੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਲ ਆਇਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟਪਾਉਣੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ, ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ, ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਰਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ।
ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੌਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਕੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੇ ਜਨ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਾਂਛੇ, ਹਰ ਮੰਗੇ ਹਰ ਰਸ ਦੀਜੈ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਭੋਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੋਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਮਨ ਲਗਾ, ਸੇ ਵਡ ਪਾਗੀ ਮਾਏ। ਉਹ ਚਰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ 9 ਦੁਆਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰਸਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਮਨ ਲਗਾ, ਸੇ ਵਡ ਪਾਗੀ ਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਸਮਰਾਤ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਦਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਨਾਮਦਾਨ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਨ ਹੈ। ਜਨ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਆ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲੈਣ, ਹਰ ਸੋ ਲੈਣ ਮਿਲਾਏ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕੌਣ ਦੇ ਦੇਗਾ ਬਈ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਤਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹਵੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆਏ हैं। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਟਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਰਤਨ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਈਸ਼ਵਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬਰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਦਾ ਲੈ ਤਰਾਏ। ਕਿਤ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਸਾਲਾਹੀਏ, ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਾਥ। ਸੇ ਮਥੇ ਨਿਹ ਚਲ ਰਹੇ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਤਾ
ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਦਫਾ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁੱਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਓ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬੰਨ ਦੇਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੰਤ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧੂਏ ਤੱਕ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦਿਓ। ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਤਿਨੇ ਛਪਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਗੁਆ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਬਈ ਜੀ। ਸੇ ਮਥੇ ਨੇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਿਨ ਗੁਰ ਤਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਆਲਿਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਪਾਥ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੇਵਿਆ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਦੁਖ ਲਾਥ, ਸਤ ਗੁਰ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਅਗ ਖੰਡ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਮ ਦੂਤ ਨ ਲਾਗੇ ਡੰਡ। ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਂਦਾ ਕਰਦਾਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਛੁਟਾ ਨਿਕਟ ਨ ਜਾਏ ਧੂਤ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਮ ਨਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਗਰ ਐਸਾ ਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਦਾ ਅੱਜ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੂਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੂਨੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ।
ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਣਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਫ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਓ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਗਰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇਣੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਈਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਖਲਾਕੀ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਬੋਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀਵ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ 2.5 ਘੜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੈ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਨੈ ਹੁਣ ਨੈ ਤੂੰ ਨੈ ਛੁਟਿਆ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਧਰਮ ਰਾਇਆ ਹਰ ਕਾ ਕੀਆ, ਹਰ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਨਸਬ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੇਵਤਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਏ, ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੈਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਸੇਵਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਮ ਦੂਤ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡੰਡ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲਗਈ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਜੈਸਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਰਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲਗਈ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੈਂ ਮੰਡ। ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਾਤ ਲਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਗੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੁਮੇ ਆਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਕਨ ਧਨ ਕੋਠੜੀ ਖਾਨ ਖੁੱਲੀ ਕਟਮਾਹੇ ਸੇਤ ਮੇਤ ਹੀ ਦੇਤ ਹੂੰ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੁੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕਿਸ ਦੇ ਕਰਮ ਲੈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰੋ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ਰ ਪਾਵੇ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧਰੋਂ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਟ ਬਲਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਈ ਹੈ, ਜੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਲੱਦਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਾਮ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੀਟ ਛੱਡਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਰਾਧਿਆ ਅਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਤ ਨਗਿੱਲੇ ਰੋਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੁੱਡੂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਿਆ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੱਜੇਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭਗੇਂਦਿਆ ਉਮਰ ਗਵਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਮਨ ਨਾ ਰੱਜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦ ਰੱਜ ਸੀ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਾੜੇ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਆ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਬਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ। ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਏ, ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਾਮਾ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ,
ਹੁਣ ਵਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਆ, ਆਹ ਹੀ ਵਕਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਿਆ ਕਹਿ ਖਾਏ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हैं, ਸਮਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ हैं, ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਟਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਸਫ਼ਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤੋਸ਼ਾ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਮਨਮੁਖ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਕਰਲਾਂਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਅੱਗੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਦੁੱਖ। ਦੁੱਖ ਕੀ ਪੰਡਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਏ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਲਾਗਈ, ਖੋਜ ਡਿਠਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਤ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਹਿ ਮੰਡ।